خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر طوفانی بارشوں سے تباہی، سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے 12 گھر بہہ گئے۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلابی ریلے کا بہاؤ انتہائی تیز۔ مقامی گاؤں داروڑئی کے 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ ڈپٹی کمشنر سوابی کے مطابق کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ سوابی میں دوسرے دن بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ تیز اور مسلسل بارش سے سوابی کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، سیلابی پانی تباہی مچاتا ہوا مقامی آبادیوں سے گزرنے لگا۔ گلیوں اور سڑکوں پر پارک گاڑیاں ڈوب گئیں۔ مقامی علاقے ٹوپی میں برساتی نالا بھرنے سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ مکان کی چھت گرنے سے 8 ماہ کی بچی سمیت 4 افراد جاں بحق۔ نوشہرہ میں طوفانی بارش سے گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی برسات۔ تیز بارش سے دیر بالا کے دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ۔ ایبٹ آباد میں 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ایبٹ آباد میں پی ایم روڈ بلال ٹاؤن میں اسکولوں کے بچے پھنس گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے اسکول کے بچوں اور لوگوں کو ریسکیو کیا۔ مانسہرہ میں خراب موسمی صورتحال پر آج اسکول بند رہے۔ علاقے میں سرکاری اور نجی اسکول کل بھی بند رہیں گے۔ باجوڑ میں بھی صبح سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیر آب، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بدترین سیلاب کے شکار بونیر میں پھر بادل برس پڑے۔ سیلابی ریلے اب بھی متاثرہ علاقوں سے گزر رہے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کے مکان تباہ، دکانیں اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ بونیر میں لاپتہ 100 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر بونیر کے مطابق سیلاب سے علاقے میں 2300 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 413 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق بونیر میں 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ باجوڑ، سوات، شانگلہ اور بٹگرام بھی سیلاب سے بری طرح متاثر۔ گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، لوگوں کی آشیانے بچے، نہ گھر کا سامان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے برسات۔ راولپنڈی میں دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہنے کے اعلانات۔ چکوال میں مسلسل 3 گھنٹے بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم، گلیوں اور سڑکوں پر برساتی پانی جمع، کئی گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کلر کہار، کلر سیدہ، گوجر خان اور مندرہ میں بھی بارش۔ سرگودا، خوشاب، شجاع آباد، بھکر میں بھی تیز بارش۔ میاں والی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے سیلاب کا خطرہ۔ خوشاب کی وادی سون میں بھی شدید بارش۔ برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ خوشاب کے علاقے ڈیرہ علی والا کے قریب برساتی پانی میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ برساتی پانی میں موجود اسکول وین اور کار میں پھنسے 9 افراد کو نکال لیا گیا۔ ملکہ کوثر مری میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ برساتی نالوں میں طغیانی، شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب نے پتریاٹا، چیئر لفٹ اور کیبل کار بند کر دی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ آزاد کشمیر بھر میں طوفانی بارشیں شہریوں کے لیے امتحان بن گئیں۔ کوٹلی، کھوئی رٹا، نکیال، سہنسا، چڑھوئی میں موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات نے کھوئی رٹا میں کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پونچھ یونیورسٹی کی پروفیسر اور مایہ ناز اسکالر ڈاکٹر گلالہ گاڑی سمیت یونیورسٹی نالے میں بہہ گئیں۔ لاش کی تلاش جاری۔ آزاد کشمیر بھر میں اسکول 23 اگست تک بند کر دیے گئے۔ فیصلہ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے خدشے پر کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز ریسکیو مشن میں مصروف عمل۔ بونیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے کے لیے کوشاں۔ متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی بھی جاری۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ قائم، مفت ادویات تقسیم۔ کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی، نہ حکومتی کوئی ادارے آئے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتی ٹیمیں وہ ادھر گھروں کا بھی چکر لگائے۔ سب سامان پھنس گئے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
बुनेर के इलाके पीर बाबा में मकीनों की मदद के लिए पुकार, रहने की कोई जगह नहीं, सारा सामान तबाह हो गया, इंतजामिया हमारी कोई मदद नहीं कर रही। पीर बाबा के रिहायशियों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि सैलाब की वजह से सब कुछ लुट गया, घरों के साथ साथ बाजार भी उजड़ गए। तबाही के बाद भी पानी का बहाव तेजी से जारी है। जिले इंतजामिया जल्द से जल्द मामूलाती जिंदगी बहाल करे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजा दुगना कर दिया। मुतासरीन को अदायगी के लिए 85 करोड़ रुपए जारी। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जाँ बहक होने वाले अफराद के साथ साथ मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम फराहम करेगी। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए देने का ऐलान। सूबाई काबीना अरकान का 15 दिनों की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। मेंबरान सूबाई असम्बली 7 दिन की तनख्वाह मुतासरीन की इमदाद के लिए देंगे। स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित और कश्मीर में सैलाब का खतरा है। मॉनसून के मजीद 2 स्पेल आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वफाकी वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क इस वक्त मॉनसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने से रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी मुतासर होंगे। मौसमियाती तब्दीली से हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आइंदा बरसों में ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला तेज हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने मॉनसून को खतरनाक कर दिया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। कुदरती आफत का मिलकर मुकाबला करेंगे। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के इजाले की भरपूर कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में जंग बंदी के लिए शराइत रख दी। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि यूक्रेन को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा, यूक्रेन नेटो में भी शामिल नहीं हो सकता, रूस से जंग खत्म करने का इख्तियार यूक्रेन के पास है। ज़ेलेंस्की चाहें तो फौरी तौर पर जंग खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज सदर ट्रंप से मिलेंगे। जर्मनी, फ्रांस और इटली के सरबराहान मुमलिकत भी बैठेंगे। सदर, यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी कि किसी भी सूरत रूस को अपनी ज़मीन नहीं देगा। यूक्रेनी सदर का 2 टोक ऐलान, कहा कि यूक्रेन का आइन ज़मीन के बदले अमन मुआहदा करने की इजाज़त नहीं देता। रूस के इलाके रियाजान में फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियाजान के गवर्नर के मुताबिक धमाका वर्कशॉप में आग लगने के बायस हुआ। हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 50 सेंट कमी से 62.30 डॉलर फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट फी बैरल 41 सेंट सस्ता, कीमत 65.44 डॉलर हो गई। और कांगो में छोटा मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में 6 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। हलाक अफराद में 2 पायलट्स, इंजीनियर, सिविल एविएशन इंस्पेक्टर, 1 आर्मी कर्नल, उसकी बीवी भी शामिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही दरख्त से टकरा गया।